بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پیاری بہنوں، آج کا موضوع دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اولاد کی کامیابی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ گھرانوں کے بچے ہر میدان میں آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ ایک ہی محلے میں دو بچے پلتے ہیں، ایک ہی اسکول جاتے ہیں، لیکن ایک کا نصیب اسے اوج ثریا تک لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا ناکامی کی دہلیز پر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ ہم ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی بہترین تعلیم دیتے ہیں، سب سے مہنگے کھلونے لاتے ہیں، ہر آشائش مہیا کرتے ہیں، مگر پھر بھی دل میں ایک خلش رہتی ہے کہ ہمارے بچے کو وہ سکون، وہ ایمان اور وہ کامیابی کیوں نہیں ملی جو ہم نے خوابوں میں سوچی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی اولاد کی تقدیر کی کنجی کہاں ہے؟ یہ کنجی نہ تو ان کے امیر باپ کے پاس ہے، نہ بہترین اسکول کی فیس میں، بلکہ یہ کنجی ایک ایسے راز میں چھپی ہے جو صدیوں سے ہمارے دین اور ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے۔ اولاد کی کامیابی کا اصل نسخہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ماں کا عمل، ماں کا تقوی اور ماں کی دنیاوی اور دینی تربیت ہے جو ایک عام بچے کو تاریخ کا فاتح بنا دیتی ہے۔ ایک ماں گھر میں کیسی ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، یہی وہ فیصلہ کن عوامل ہے جو بچے کی قسمت لکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو دین اور حکمت کی روشنی میں وہ 5 خوش نصیب عورتیں بتاؤں گا جن کے بیٹے بیٹیاں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 5 خوبیاں ہیں تو یقین رکھیں آپ کی اولاد دنیا میں بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ماں جو نماز کی پابند ہوتی ہے، اس کے بچے دیندار اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تفصیلی بیان۔ پیاری بہنوں، نماز دین کا ستون ہے۔ جو ماں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، وہ لاشعوری طور پر اپنے بچوں کو بھی سجدہ سکھا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ خود اذان ہوتے ہی مصلی کی طرف بڑھتی ہیں تو یہ منظر بچے کے ننھے ذہن میں ایمان کا نقش ثبت کر دیتا ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کو روزانہ 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے دیکھتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی۔ ایسی ماں کی گود سے جنم لینے والے بچے معمولی علم کے ساتھ بھی غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادیں تقوی پر قائم ہے۔ یاد رکھیے، نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ کامیابی کا لائسنس ہے جو ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ نمبر 2، وہ ماں جو اپنے بچوں کو صرف حلال رزق کھلاتی ہے، ان کے دل روشن ہوتے ہیں۔ تفصیلی بیان۔ حلال رزق صرف پیٹ کا نہیں، روح کی غذا ہے۔ جس بچے کے جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے، اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور وہ نیکی سے دور بھاگتا ہے۔ جو ماں باپ خود حلال کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو صرف حلال رزق کھلاتے ہیں، وہ دراصل اپنی اولاد کے دلوں کو نور خداوندی سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی اولاد کے ذہن میں اچھائی کا بیج بہت تیزی سے پروان چڑھتا ہے، انہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ حرام کا مال بچوں کے ذہن کو بگاڑ دیتا ہے، جبکہ حلال رزق انہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کا گھر
पुरसुकून होता है। तफसीली बयान। घर का सुकून माँ और बाप के रिश्ते में पनाह है। जो औरत अपने शोहर का एहतराम करती है, उसकी फर्मा बरदार रहती है, यानी जब तक कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म ना हो, वह घर में मोहब्बत और अमन की फ़िज़ा कायम करती है। जब बच्चे अपने वालिदैन को बाहम एहतराम के साथ देखते हैं तो वो नफसियाती तौर पर मुतमईन होते हैं। जिस घर में माँ बाप के दरमियान झगड़े होते हैं, उस घर की नहुसत बच्चों की जहानत और कामयाबी को खा जाती है। इसके बरक्स शोहर की फर्मा बरदार और बाअदब बीवी दरअसल अपने बच्चों को ये सबक देती है कि ज़िंदगी में एहतराम और इताअत कितनी ज़रूरी है। यह सुकून उन्हें ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी में भी मजबूत रखता है। नंबर 4, वो माँ जो बच्चों को कुरान और दीन की तालीम देती है, उनकी ज़िंदगी में बरकत होती है। तफसीली बयान। दुनिया की तालीम रोटी कमाना सिखाती है, मगर कुरान की तालीम दिल में बरकत लाती है। जो माँ खुद कुरान सीखती है और अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही कुरान पढ़ाना और दीन की बुनियादी बातें सिखाती है, वह दरअसल अपनी औलाद को सारी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है। ऐसी औलाद की कामयाबी में बरकत होती है, उनके वक्त में फ़ायदा होता है और उनके फ़ैसलों में सदाकत होती है। कुरान का नूर जिस घर में फैला हुआ हो, उस घर की दीवारें रहमत से जगमगाती है और उन बच्चों की दुनियावी मेहनत भी अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली मदद शामिल हो जाती है। नंबर 5, वो माँ जो हर वक्त बच्चों के लिए दुआ करती है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। तफसीली बयान। प्यारी बहनों, एक माँ की दुआ और एक नबी की दुआ में अल्लाह के नज़दीक कोई हिजाब नहीं होता। माँ की दुआ तीर की तरह आसमान की तरफ जाती है और फ़ौरन कबूल होती है। वो माँ जो हर नमाज के बाद हर खुशी और हर गम अपने बच्चों के नसीब, सेहत, ईमान और कामयाबी के लिए दुआ करती है, वह दरअसल अल्लाह ताला से बग़ैर मेहनत के कामयाबी का परवाना ले लेती है। आपके हाथ में कोई ताकत नहीं, मगर आपके हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं तो तकदीरें बदल जाती है। अपनी औलाद को दुनिया की चीज़ें देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपनी सच्ची दुआएं दे, क्योंकि दुआएं वो काम कर जाती है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। प्यारी बहनों और मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, यह है वो 5 बुनियादी औसाफ जो औलाद की कामयाबी की ज़मानत है। अगर आप इन 5 बातों में से किसी एक में कमी महसूस करती हैं तो आज ही नियत कर लें कि आप अपने आप को इन खूबियों से संवारेंगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और हमारी तमाम माँओं और बहनों को नमाज का पाबंद बनाए, हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक दे, शोहरों की फर्मा बरदार रखें, हमारी औलाद को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करे और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी औलाद को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। आप सब से दरख्वास्त हैं कि इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और ये बताएं कि आपके ख़याल में एक माँ का सबसे अहम फ़र्ज़ क्या है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी अच्छी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।